नमस्कार, मैं बापी बनर्जी एक बार फिर से आपका स्वागत है आसनसोल टाइम्स के आज के बुलेटिन में। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर थाने में आज एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। यहां पर आसनसोल साउथ थाना इलाके में रहने वाले चंचल बनर्जी द्वारा 16 जनवरी को साइबर थाने में की गई एक शिकायत पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में संवाददाताओं को जानकारी प्रदान की गई। अपनी शिकायत में चंचल बनर्जी ने उनके साथ करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए साइबर ठगी की शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि 10 जनवरी को दिल्ली के साइबर थाना और सीबीआई अधिकारी के नाम पर उनके पास एक फ़ोन आया था, जिसमें उन्हें यह कहा गया था कि उनके नाम पर एक पार्सल है, उस पार्सल में कुछ अवैध सामान है। फ़ोन करने वाले व्यक्तियों ने चंचल बनर्जी को ये कहकर धमकाया था कि उस पार्सल को मंगवाने के लिए उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में इस मामले में वो आरोपी हैं। इस मामले में उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। 16 जनवरी तक लगातार उनके पास फ़ोन आते रहे और गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनसे 2 बैंक अकाउंटों में 1 करोड़ 3 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। आपको बता दें कि आसनसोल साइबर पुलिस अधिकारियों के लिए डिजिटल अरेस्ट का ये पहला मामला था। उन्होंने मामले की तहकीकात शुरू की। उन्होंने चंचल के अकाउंट की जानकारी प्राप्त की। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने देखा कि चंचल के जिस बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं वो सिलीगुड़ी के एक निजी बैंक का अकाउंट है। उस बैंक अकाउंट में 68 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। पुलिस ने जब उस अकाउंट नंबर का केवाईसी डिटेल्स निकलवाया तो उन्हें एक मोबाइल नंबर का पता चला। उस मोबाइल नंबर के लोकेशन की जांच करने पर वो लोकेशन कोलकाता के एक होटल का दिखाया। पुलिस की टीम कोलकाता के उस होटल तक गई और होटल से इस मामले में पहले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ की गई और कोलकाता से ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को इस जांच में और 2 अकाउंट का पता चला। पुलिस ने उन अकाउंटों को भी फ्रीज करवा दिया। दूसरी तरफ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की गई और कोलकाता के जगद्दल इलाके से 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इस तरह इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली। पूछताछ आगे बढ़ी तो साइबर पुलिस को 7 और बैंक अकाउंट का पता चला। उन्हें भी फ्रीज करवा दिया गया। जब पकड़े गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड दिल्ली में है। साइबर पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना हुई और वहां से 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह इस मामले में कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। 18 जनवरी को साइबर पीएस थाने में आसनसोल साउथ थाना के एक बाशिंदा चंचल कुमार बंदोपाध्याय साइबर थाने में कंप्लेंट करते हैं कि उनको 10 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया एवं 1 करोड़ 3 लाख रुपए उनको मजबूर करके, उनको थ्रेट करके डिजिटल अरेस्ट में रख के स्कैमर अकाउंट्स में
ट्रांसफ़र किया गया। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमारे साइबर थाना ने एक केस रजिस्टर किया, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में हमने विक्टिम के बैंक स्टेटमेंट से पाया कि एक 68 लाख रुपए एक सिलीगुड़ी के ICICI बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। उस सिलीगुड़ी के बैंक अकाउंट के KYC डिटेल्स से हमें एक मोबाइल नंबर मिला। उस मोबाइल नंबर के टेक्निकल सपोर्ट लेके हमने कोलकाता से एक होटल से फर्स्ट अरेस्ट किया। उसके बाद उसके स्टेटमेंट के बेस पे हमने जगदल PS एरिया से सेकंड पर्सन को अरेस्ट किया। इन दोनों एक्यूज़ को अरेस्ट करने के बाद में इनके स्टेटमेंट के बेस पे और बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने कोलकाता एरिया से जेतिया PS एरिया और हरिदेव PS एरिया से भी 4 लोगों को और अरेस्ट किया। इन 6 लोगों को हमने फिर कोर्ट में फॉरवर्ड किया, लंदन कोर्ट में फॉरवर्ड करके इन लोगों को PC में लिया। PC में जिज्ञासाबाद करने के बाद हमें पता लगा कि दिल्ली में भी इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं। तो हमारी एक टीम दिल्ली में स्पेशल टीम गई और दिल्ली से हमने टेक्निकल सपोर्ट की सहायता से 3 लोगों को और अरेस्ट किया, जिनका हमें ट्रांजिट रिमांड मिला हुआ है। उनको भी हम बहुत जल्दी पुलिस कस्टडी में लेंगे। इसमें मोडस ऑपरेंडी था कि कुछ पहले एक डिजिटल कुरियर के नाम पे विक्टिम को कॉल करते हैं कि आपके आधार कार्ड को यूज़ करके एक इल्लीगल पार्सल है जो कि बैंकॉक भेजा गया है। फिर उसके बाद दिल्ली साइबर क्राइम वो CBI टीम के नाम पे उनको एक कॉल आता है और उनको 10 जनवरी से 16 जनवरी तक इल्लीगल पार्सल के नाम पे भय दिखाया जाता है, अरेस्ट का भय दिखाया जाता है और उनको कंटिन्यू प्रेशर में रखा जाता है। और अरेस्ट के भय दिखाने के और इल्लीगल पार्सल के केस के नाम पर उनसे 1 करोड़ 3 लाख रुपए 2 स्कैमर्स के 2 अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। तो इस केस में अभी तक हमने टोटल 9 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 9, इनमें से 6 लोग कोलकाता जगदल एरिया के हैं और 3 लोग दिल्ली के हैं। और हमने इसमें कुछ ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक बुक्स, 9 मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप सीज किया है। NCRP पोर्टल में 40 के अराउंड अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज किए जा चुके हैं। इसके अलावा हमारे IO ने 9 अकाउंट को और फ्रीज किया है जो कि एक्यूज़ के पैन कार्ड से लिंक्ड हैं। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी हमारा बहुत अच्छी गति से चल रहा है। हमारी पूरी टीम स्पेशली ADCP DD शाहिदुल, ACP साइबर विश्वजीत और IC साइबर विश्व मुखर्जी एवं हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। ये हमारे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट का डिजिटल अरेस्ट केस का सबसे बड़ा प्रथम सक्सेस है। फर्स्ट केस ही डिजिटल अरेस्ट का हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ था और हमारी टीम की कड़ी मेहनत और प्रोफेशनलिज्म के चलते हम ये पहली केस को डिटेक्ट कर पाए और 9 लोगों को अरेस्ट किया गया। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस और है। अभी दिल्ली से 3 लोगों को जिनको लाया जाएगा उनको पुलिस कस्टडी में लेके और इसमें कौन कौन एसोसिएट शामिल हैं, किन किन देशों में विदेशी फ्रॉडस्टर्स बैठे हुए हैं और किस प्रकार से रैकेट में और क्या क्या लिंक हैं, ये सब अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं। थैंक यू सर। डिजिटल अरेस्ट जैसे आप बोल रहे थे कि पैसे चेक करके डिजिटल ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से सभी को बोलना चाहता हूं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। हमारे रूल ऑफ लॉ में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई प्रोविज़न नहीं है। डिजिटल अरेस्ट एक इम्पर्सोनेशन स्कैम है जहां पर कुछ लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऑफिसर्स के नाम पे आम लोगों को कॉल करते हैं, उनको थ्रेट देते हैं, इल्लीगल पार्सल या और किसी नाम पे उनको थ्रेट देते हैं और उनसे अरेस्ट का भय दिखाकर, केस का भय दिखाकर उनसे पैसा एक्सटॉर्शन करते हैं। तो ये एक इम्पर्सोनेशन स्कैम है। ये पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट स्कैम चल रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि आप सभी लोग इसमें जागरूक हों और कभी भी ऐसा कोई कॉल अगर आप लोगों के पास आता है जिसमें डिजिटल अरेस्ट का आपको भय दिखाया जाता है, आप लोग इमीडिएटली लोकल थाना में संपर्क करें एवं शिकायत दर्ज करें। सर, पुलिस इसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानती है ये अरेस्ट? ये हमारी, क्योंकि जैसे मैंने पुलिस ने 3 वांछित चोरों को गिरफ्तार किया जो रूपनारायणपुर के विभिन्न घरों में चोरी से जुड़े हैं। ये पता चला है कि कुछ महीनों से
पीठाकियारी, रूपनगर, शांताश्रीपल्ली, वेस्ट रांगामाटी सहित विभिन्न इलाकों में घरों में चोरियां की जा रही थीं। पुलिस ने कल शाम 3 लोगों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 3 व्यक्तियों के नाम हैं नासिर खान, विशाल हाड़ी और राहुल हाड़ी। ये तीनों रूपनारायणपुर इलाके के निवासी हैं। पुलिस द्वारा पूछताछ में उन्होंने चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये तीनों चोरी, छिनतई जैसी घटनाओं के साथ जुड़े हैं और उनके नाम पर विभिन्न थानों में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। आज सभी आरोपियों को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से उनके 10 दिन की रिमांड की मांग की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके साथ और भी कुछ लोग शामिल हैं। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। पश्चिम बर्धमान को बांकुड़ा से जोड़ने के लिए दामोदर नदी पर ब्रिज बनाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। आज नई दिल्ली से विशेषज्ञों की एक टीम आई थी जिसने दामोदर नदी में जेटी बनाने के विषय पर परीक्षण किया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि दामोदर नदी पर ब्रिज बनाने की मांग लंबे समय से स्थानीय लोग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस विषय में उन्होंने केंद्रीय सड़क उन्नयन मंत्री नितिन गडकरी से बात की तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग से एक निश्चित दूरी पर अगर ब्रिज बनाने की बात होती है तो ही उनका मंत्रालय ब्रिज बना सकता है, लेकिन यहाँ पर दामोदर नदी राष्ट्रीय राजमार्ग से उस तय दूरी से ज़्यादा दूर है, इसलिए उनके मंत्रालय के लिए ये ब्रिज बनाना संभव नहीं होगा। इसके उपरांत उन्होंने पोर्ट एंड शिपिंग मंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि ब्रिज बनाना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन वो एक जेटी बना सकते हैं और इसके लिए उन्होंने आज एक टीम भेजी है। टीम में विशेषज्ञ हैं जो ये देखेंगे कि यहाँ पर यह संभव है या नहीं। विधायक ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ विकास के दावे करती हैं, लेकिन विकास कार्यों को करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले यहाँ के मंत्री मलय घटक ने दावा किया था कि ब्रिज बनाने की अनुमति मिल गई है। अगर ऐसा था तो ब्रिज निर्माण का कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी सरकार के पास ब्रिज बनाने का पैसा नहीं है तो वो भी बताएं, केंद्र सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी सरकार खुद भी ब्रिज नहीं बना रही है और केंद्र सरकार को भी बनाने नहीं दे रही, जिससे पश्चिम बर्धमान के अलावा बांकुड़ा, पुरुलिया, यहाँ तक कि झारखंड के लोग भी परेशान हो रहे हैं। बांकुड़ा से पश्चिम बर्धमान आने के लिए 60 किलोमीटर अतिरिक्त सफ़र करके आना पड़ता है या दामोदर नदी पर बने एक बेहद कमज़ोर अस्थाई बांस के पुल से होकर गुजरना पड़ता है। विधायक ने कहा कि मधुकुंडा पुल की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है और वो कभी भी गिर सकती है। हालांकि इस बारे में जब हमने टीएमसी पार्षद अशोक रुद्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि आज दिल्ली से विशेषज्ञों की एक टीम आई थी, लेकिन वहां पर राज्य सरकार के किसी दफ्तर के प्रतिनिधि नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस तरह से सरकारी काम नहीं किया जा सकता। केंद्र को कोई भी काम करने से पहले राज्य सरकार के साथ समन्वय साधने की आवश्यकता है। আপনাদের এইখানে এসেছিল দিল্লির থেকে, হ্যাঁ, তো ব্রিজটা হলে পরে কি আপনাদের কি সুবিধা হবে? অনেক সুবিধা হবে। আমাদের এই গ্রামের অনেকের মানুষের মানে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে আসা করে বিজনেস মানে মানে এই যে আমি বলি যে এই যে রোজগার করে যেটা অনেকের আর্থিক অবস্থা খারাপ, তাদের খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে খুবই মানে দিনমজুর যারা আসা যাওয়া করছে, নিত্য প্রয়োজন মানে মজুরির কাজ করে, তাদের যাতায়াতে খুব সুবিধা এবং ভাড়াটা সুলভ হয় এবং আমাদেরও খুব সুবিধা এই যে মানে যারা এখানে আমরা কাজ করতে আসি প্রতিদিন, হ্যাঁ, মানে চাকরি বা এমনি যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে খুবই সুবিধা হয় আমার মনে হয়। এখন একটা মন্ত্রী জাহাজরানি বিভাগ থেকে এসেছিলেন, ওটা একটা লঞ্চ সার্ভিস এখান থেকে শুরু করার জন্য দেখে গেছেন সার্ভে করে। তাতে কি আপনাদের লাভ হবে মনে কোনো হচ্ছে? উপকৃত হবে এই গ্রামগুলো? না সেতুটাই দরকার? না, আমার মনে হয় সেতুটাই খুবই দরকার। আমার তো মনে হয় সেতুটা হলে আমাদের খুবই উন্নতি হয়। আমাদের এই এলাকার মানুষকে আমাদের বাঁকুড়া অনেক দূরে যেতে হয় হসপিটাল, এটা আসানসোল শিল্পাঞ্চলে আমাদের 1 ঘন্টা 40 মিনিট কি 35 মিনিটের মধ্যে আসানসোল আমরা ঢুকে যেতে পারি।
এবং গাড়ি 4 চাকা গাড়িতে আমরা পেশেন্টকে যে সময় মানে অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে আসতে পারি, যা বাঁকুড়া গেলে হয়তো তারই মারা যেতে পারে পেশেন্ট। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে ডেলিভারি পেশেন্ট, এমার্জেন্সি আর কি। হ্যাঁ, আপনারা তো ওই পারে থাকেন। হ্যাঁ, আমাদের এই আপনাদের রাজনৈতিক নেতাদের কি কোনোদিন এই জিনিস বলেছিলেন যে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, একটা ব্রিজের দরকার? না, আমাদের একটা এই নদী কমিটি, একটা কমিটি এই সাইডে আমাদের করা হয়েছিল, তো কমিটি থেকে অনেকবার বারবার মানে প্রস্তাব দিয়েছিল এই ব্রিজ করার জন্য, কিন্তু আমার মনে হয় এই শুনে আসছি এই ব্রিজ হবে, এই মাল নামছে, এই এত কোটি টাকা স্যাংশন এই শুনে আসছে এই 5 বছর ধরে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো না মাল নেমেছে না কোনো কিছু আমাদের এখানে হয়েছে। বর্ষাকালে কতটা আপনারা অসুবিধার মধ্যে? এর আগেও একজন অগ্নিমিত্রা পল বললেন যে আমি ব্রিজ করব। এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির লোক এসে বলেছিল করব, কিন্তু আজ অবধি কোথাও কিছু নয়। কি নাম? আমার নাম রবীন কুমার তেতিরুড়ি। এখানে রাস্তা ডেলি আমরা রোজি রুটি আমাদের এই আসানসোল বানপুর। তো কি জন্য আপনারা এই দামোদর ওই পারেও তো আপনাদের বাজার হাট সব কিছুই রয়েছে, এই পারে আসবার জন্য কতটা তাও আপনাদের ঘুরে আসতে? আপনার 12 কিলোমিটার আসতে হয়। 12? আর আসানসোল যেতে আপনার মোট 25 কিলোমিটার পড়ে। তো এই যে ডেলি যাওয়া আসা করেন, হ্যাঁ, কতটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে? পুরা ঝুঁকি নিয়ে আজ্ঞা, জীবনের কোনো মূল্য নেই, পড়ে গেলেও মরতে পারি আর হাটফেল করেও মরতে পারি ব্রিজে। তো এইটা তো মানে শুধু গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত আপনাদের এই সেতু থাকে, তারপরে বর্ষাকালে আপনাদের? বর্ষাকালে ভেঙে যায়, বর্ষাকালে আমাদের রোজি রুটি বন্ধ হয়ে যায়, কোরম করে ওই দাঁত দেনা করে চালাই, আবার যখন ব্রিজ খোলে তখন আবার সেই গেলে শোধ করি। তো এই যে এই কিছুক্ষণ আগে দিল্লি থেকে টিম এসেছিল, হ্যাঁ, বোর্ড দেওয়া হবে, হ্যাঁ বোর্ড দেওয়া। হ্যাঁ, তো বোর্ডটা আপনাদের মানে ভালো হবে না সেতু হলে পরে আপনাদের ভালো হবে? সেতু হলে অবশ্যই ভালো হবে। সেতু হলে মনে করুন বোর্ডের তো কোনো ইয়ে নেই, মনে করুন ব্রিজে জল কোনো সময় কমে যায়, কোনো সময় বেড়ে যায়, তখন হেঁটে যেতে হয়। তো আপনারা চাইছেন সেতু হলে হ্যাঁ, পরে? সেতু হলে খুব ভালো হয়। আপনার নাম? আমার নাম জ্ঞান সিং। কোথায় বাড়ি? বাড়ি আমার চুয়াবিরিয়া, সালতোড়া থানা, পোস্ট অফিস মোটকবনি, জেলা बांकुड़ा। बहुत दिनों से यहाँ पर एक ब्रिज का डिमांड है। सर आप थोड़ा सा बोलिए कि सिचुएशन क्या देखें? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जो दामोदर जो डिक्लेयर है नेशनल वाटरवेज नंबर 29 डिक्लेयर है बाय एक्ट ऑफ द यूनियन, तो इसका एक जुडिक्शन हमारे पास में है कि जो इंटायर दामोदर नहीं है हमारे पास में, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रेच है जो हमारे गजट में नोटिफाई है, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नॉर्दर्न ईस्टिंग जिसको बोलते हैं वो दिया हुआ है। तो अभी हम इस पोजीशन का जो नॉर्दर्न ईस्टिंग ले लिए हैं, उसको हम अपने मैप में जब देख लेंगे, अगर विद इन द हमारे जुडिक्शन के अंदर में, तो हमारा मैंडेट है एज पर जो भी क्लास होगा, हमारे ये जो डिक्लेयर वाटरवेज के 7 क्लास है हमारे पास में, तो जिस क्लास के अंदर ये होगा तो उसके हिसाब से मेरे को इसको डेवलप करना होगा फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन के लिए। तो जैसे मैम ने कहा, तो इसमें जेट्टी बनाने का, तो अगर ये डिक्लेयर पोर्शन के अंदर में है तो यूनियन अपना काम करेगा, यहाँ पे जेट्टी बनेगी, हम पर वो डिपेंड अपॉन द ये, हम यहाँ पे फ्लोटिंग जेट्टी देंगे, एचडीपी जेट्टी, जो कि क्योंकि यहाँ पानी का जो शिफ्टिंग है ना, ये लैटरल शिफ्टिंग है, ये टाइड नहीं है कि मतलब ऊपर नीचे 24 घंटे में 2 बार ऊपर 2 बार नीचे होगा, नहीं होता है। ये अगर 6 महीना आगे बढ़ेगा, 6 महीना पीछे आएगा, तो ये जो जगह है ये बेसिकली एचडीपी जेट्टी के लिए सूटेबल है। तो ये तो वो हमारा मतलब हमारे डिपार्टमेंट का मैंडेट है, जिसको हम मतलब हम करेंगे। अगर डिक्लेयर पोर्शन के अंदर में है तो सबसे बड़ी वो हमको चेक करना होगा जा करके अपने मतलब अभी। हाँ, ब्रिज का कोई संभावना है सर? ब्रिज देखिए, ब्रिज जो है ये हमारी जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आता है, तो इसके लिए तो जो कंसर्न जो मिनिस्ट्री वही इसके बारे में जवाब दे सकते हैं। हाँ, ब्रिज के बारे में मैडम ने बोट के बारे में भी कहा। हाँ, मैडम ने बोट के बारे में बोला, तो बोट के बारे में हम पॉसिबिलिटी हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे मैंडेट में क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज आवर मैंडेट, वो हमें देना है। जो डिक्लेयर पोर्शन जो नेशनल वाटरवेज है उसमें देना है, हमारा मैंडेट है। तो वो जो मैडम ने कहा उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, उसको हम देखेंगे। हाँ, कि मतलब उसमें क्या प्रोविज़न है हमारे पास उसका। ये क्या भाया स्टेट गवर्नमेंट ही होगा क्या? यूनियन ऑफ इंडिया, द नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर बाय द यूनियन ऑफ इंडिया विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और ये डिक्लेयर हुआ था 2016 में। मैम ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अगर इसमें इन्वॉल्व होंगे तो वो बनने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, यूनियन जो डिक्लेयर नेशनल वाटरवेज है ना, वो यूनियन का मतलब जुडिक्शन में आता है हमको उसमें, क्योंकि स्टेट के कंकरेंस के बाद ही वो डिक्लेयर हुआ है। सर ये फिजिबिलिटी कितना देख रहे हैं कि जेट्टी करने का ये लायक है सर? देखिए, जेट्टी क्या है, जेट्टी के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। एक क्राइटेरिया है फेरी का, तो फेरी का क्राइटेरिया तो फिजिबल, जब लोग बोट से आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो तो चीज़
वो तो आप तो मेरे से ज़्यादा जान रहे हैं, आप यहाँ के लोकल हैं। जब बोट से आ रहे हैं जा रहे हैं तो फिजिबल तभी तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भाई उनको मतलब उतरने चढ़ने की जो सुविधा है दिस कॉल्ड जेट्टी, तो वो मतलब अगर डिक्लेयर, बार बार बोल रहा हूँ, जो डिक्लेयर पोर्शन के अंदर में होगा तो हम उसको प्रोवाइड करना हमारा मैंडेट है, इसमें कोई शक नहीं है, वो हम चेक कर लेंगे जाकर। हाँ, अभी यहाँ का जो परिस्थिति है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज जो प्रपोजल जा रहा है उससे क्या संभव है, क्या बनाना? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मैम ने जो कहा ना कि लोगों को उस पार से इस पार आने के लिए सुविधा चाहिए, तो एज ए जो शिपिंग एंड जो पोर्ट शिपिंग और वाटरवे जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर जो हम लोग का जो बेसिक मैंडेट है कि डिक्लेयर नेशनल वाटरवेज के अंदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देना, मूवमेंट जहाज चलने के लिए, वो हमारा मैंडेट है। उसके हिसाब से हम अगर डिक्लेयर पोर्शन के अंदर में तो यहाँ पे हम आप जेट्टी दे देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? माय नेम इज रविंद्र कुमार सिंह, माय डायरेक्टर। যে দাবি রয়েছে এই বিষয়টা নিয়ে ম্যাডাম আপনি অনেক উদ্যোগ নিয়েছেন, কিভাবে দেখুন আজকে 34 বছর বামফ্রন্টের রুল, তারপরে 14 বছর মমতা ব্যানার্জির সরকার, তার আগেও জন্মের আগে থেকে আমরা শুনছি যে এখানে কোনো ব্রিজ নেই, মানুষ খুব কষ্টে এদিক ওদিক, ওইদিকে বাঁকুড়া, ওইদিকে পুরুলিয়া, ওই পাশে ঝাড়খণ্ড, এদিকে পশ্চিম বর্ধমান এবং তার মধ্যেই পড়ে আমার আসানসোল দক্ষিণ, মানুষ খুব কষ্টে আছে। এবং এই যে সাঁকোটা দেখছেন এটা একটা টেম্পোরারি পুরনো কাঠ দিয়ে বানানো, প্রতি বছর টেন্ডার হয়, তৃণমূলের কোনো নেতার সুবাদে কেউ একজন টেন্ডার পায় এবং বর্ষাকালে দামোদর হিংস্র হয়ে ওঠে, চারিদিকে ফ্লাডিং হয়ে যায় এবং সেখানে এই ব্রিজটাও ভেঙে চুরমার হয়ে ভেসে যায়। তখন মানুষ ছোট ছোট নৌকো আছে, সেই নৌকোতে তারা পারাপার করে জীবনের রিস্ক নিয়ে। যখন বাকি মাসগুলো গরমকালে এই ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করে এবং প্রচুর মানুষ আজকে বাঁকুড়া থেকে ইসকো কারখানায় কাজ করতে আসছে, বিভিন্ন কারখানা রয়েছে এখানে, সেখানে কাজ করতে যাচ্ছে। একটাই বাঁকুড়া থেকে এদিকে আসারই একটাই সাঁকো, নয়তো ঘুরে আসতে গেলে প্রায় 60 কিলোমিটার ঘুরে আসতে হয়। স্টুডেন্টস আসছে, ভেন্ডার আসছে, মাছ সবজি বিক্রেতা যারা তারা আসছে, পেশেন্ট আসছে, খুব কষ্টের মধ্যে তারা আসে। এবং আমাদের মনে আছে তখন বোধহয় আমরা স্কুলে পড়তাম, এখানে একটা বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, নৌকো উল্টে গেছিলো, প্রায় 60-70 জন মারাও গেছিল যতদূর আমার মনে পড়ে। তো সেই কারণে বারবার এমএলএ হওয়ার পরে বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং এই সরকারকে বলা হয়েছে, বিধানসভায় রেজ করেছি যে এখানে একটা ব্রিজ করে দেওয়া হোক। এটা এখানকার মানুষের দাবি চাহিদা, মানে কোনো বিলাসিতা নয়, এটা প্রচণ্ড একটা নেসেসিটি। এবং আমি নীতিন গাডকারিজির যে মিনিস্ট্রি, যেটা আপনি জানেন রোড, তার কাছেও গেছিলাম এবং সেখানে বলা হয়েছিল যে হাইওয়ে থেকে একটা সার্টেন কিলোমিটারের মধ্যে যদি হয় তবেই তারা ব্রিজ বানাতে পারেন, কিন্তু সেই হাইওয়ে থেকে সেই কিলোমিটার থেকে অনেকটাই বেশি এই দামোদর পড়ছে। তাই কদিন আগে আমি যাই অনারেবল মিনিস্টার ফর পোর্ট অ্যান্ড শিপিং সম্মানীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোওয়ালজির অফিসে, এবং সেখানে গিয়ে আমি এই সমস্যাটা বলি যে স্যার আমরা খুব কষ্টে রয়েছি, আমাদের এখানকার মানুষ, আপনি যদি এটার একটা কোনো সুবিধে করে দেন। তো উনি বলেন দেখো আমার আন্ডারে তো ব্রিজ নেই, আমি তোমাকে জেটি সার্ভিসে বিষয়টা করে দিতে পারবো এবং সেটার জন্য আমি টিম পাঠাবো। এবং আমি ধন্যবাদ জানাই আজকে ওনার টিম এখানে এসেছেন দেখতে। উনি যেটা বললেন, যে টিম এসেছেন, ডিরেক্টর সাহেব যেটা বললেন যে দামোদরের পুরো দামোদর কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে পড়ে না, কিছু কিছু বিশেষ বিশেষ জায়গা পড়ে এবং সেটা উনি দেখবেন ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড দেখে যে এই যে পোর্শনটা সেটার মধ্যে তাদের জুরিসডিকশনে পড়ছে কিনা, যদি পড়ে তাহলে অবশ্যই ওনারা জেটি বানাবেন। এবং আমি বলেছি জেটি বানাবার সাথে সাথে ছোট ছোট নৌকো করে যে প্রাণের মানে একেবারে রিস্ক নিয়ে যে পারাপার করছে, গরমকাল তো ঠিক আছে, তাও এমন চুরি করেছে বালি মমতা ব্যানার্জির সরকার আর তার তৃণমূলের নেতৃত্ব, যে এত জায়গায় জায়গায় এত ডিপ হয়ে গেছে, সেটাও সাংঘাতিক ডেঞ্জারাস অবস্থায় রয়েছে। তাই ওনাকে আমি আবদার করেছি যে বোটটাও দিতে হবে, মানে লঞ্চ সেটাও দিতে হবে। তো উনি বলেছেন সেটা আমাদের জুরিসডিকশনের মধ্যে যদি আসে তাহলে অবশ্যই করে দেওয়া হবে। তো আজকে সেই কারণেই এখানে আসা, ওনারা এসেছেন, আমি ওনাদের ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আজকে দেখুন এই এত বছর এতগুলো সরকার এসেছে, কিন্তু মানুষের এই এলাকার মানুষের জন্য এটা সবথেকে সমস্যা। আমাদের এই এলাকার মমতা ব্যানার্জি মা মাটি মানুষের সরকার বলেন, কিন্তু মানুষের জন্য এখানকার মানুষের দিকে তিনি মুখ তুলে তাকাচ্ছেন না।
উনি যদি না করতে পারেন ঠিক আছে, ওনার হয়তো বাজেট নেই, উনি করতে পারছেন না, আমি সেটাও বলেছি যে তাহলে বলুন, আমরা কেন্দ্র সরকার থেকে বলবো তাকে হেল্প করতে। কেন্দ্র সরকার 80% দিল, আপনি 20% দিন বা 10% দিন, সেটাও দিন। আপনি নিজে করবেন না, আপনি করতেও দেবেন না, এটা তো চলতে পারে না। উন্নয়ন তো শুধু আমার উন্নয়ন হবে তা তো নয়, আজকে শুধু যে বিজেপির লোকেদের উন্নয়ন হবে তা তো নয়। এই জেটি সার্ভে শুরু হলে বা ব্রিজ হলে সে তো টিএমসির লোকেরাও সেটা ইউজ করবে, সিপিএমের লোকেরাও করবে, কংগ্রেসের লোকেরাও করবে। আজকে সমস্ত কিছু থেকে আমাদের ব্রাত্য করে রাখা হয়। আজকে এখানকার ডিএম সাহেব দেখুন, আজকে এই এলাকার যদি কোনো রকম উন্নয়নের কাজ হয় কোনোদিন ডাকেন না। শুধু আমাকে যে ডাকেন না তা নয়, আজকে কুলটির যে বিধায়ক আছে, আজকে দুর্গাপুরের যে আছে, কোনো বিধায়ক বিজেপির বিধায়ককে উন্নয়নের কাজে মিটিংয়ে ডাকা হয় না। আমরা কি চাই না যে পশ্চিমবঙ্গ এগোক? আমরা তো চাই, আমরা তো বলি বারবার, বলুন কি কি লাগবে। যদি কেন্দ্রকে বলতে হয়, আপনি শুধু বলবেন কেন্দ্রের বঞ্চনা বললে তো হবে না। এই তো দেখতে পাচ্ছেন, বলার সাথে সাথে 2 মাসের মধ্যে আজকে টিম চলে এলো এবং তারা বলছে তারা করে দেবেন যদি তাদের জুরিসডিকশনের মধ্যে পড়ে। আমার একটাই ভয় যে মমতা ব্যানার্জি এবং এখানকার মন্ত্রী মলয় ঘটক বাবু তো বলেছিলেন যে পাস হয়ে গেছে, ব্রিজের জন্য প্রজেক্ট পাস হয়ে গেছে, মলয় বাবু বলেছিলেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। উনি বলেছিলেন প্রজেক্ট রিপোর্টে জমা পড়ে গেছে, কাজ শুরু হবে। তারপর দেখলাম কোথায় কি। তো আজকে মানুষকে যদি উন্নয়ন না দেন, শুধু আপনাদের পরিবারের উন্নয়ন হবে, আপনাদের দলের লোকেদের উন্নয়ন হবে। আর এটা তো একটা মানে পুরো এরিয়ার, মানে 4টে জেলার পুরো মানে এই মানুষ প্রবলেমে রয়েছে। পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ওইদিকে ঝাড়খণ্ড, সবাই এই অসুবিধার মধ্যে রয়েছে। সুতরাং আমি চাই যে এখানে কিছু হোক। আমি রেলওয়ের মাননীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজিকেও বলেছি। আপনি জানেন যে ওখানে মধুকুণ্ডা যে ব্রিজ আছে, তো মধুকুণ্ডা ব্রিজের যে স্ট্রাকচারটা রয়েছে, আমি ওনাকে এটাও জানিয়েছিলেন যে খুব প্রিকেরিয়াস কন্ডিশনে মধুকুণ্ডা ব্রিজ রয়েছে। নিচ থেকে বালি তুলে তুলে যে কলমগুলো, সেই কলমের নিচগুলো বেরিয়ে গেছে, মানে একদম এক্সপোজ হয়ে গেছে। যে কোনো সময় আমার দেখলেই ভয় লাগে, ছট পুজোর সময় যখন আমি আসি আমার দেখলে ভয় লাগে, মানে এই মাথার মধ্যে উল্টে পড়বে। কিন্তু আমি তাও ওনাকে বলেছি আপনি লোক পাঠান, উনিও ইন্সপেকশনে পাঠাবেন। আজকে যে মধুকুণ্ডা ব্রিজ দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বরে, আমি দেখেছি ওই একই ব্রিজে গাড়িও যাচ্ছে, ট্রেনও যাচ্ছে, গাড়িও যাচ্ছে। আমি সেটার ওনাকে বলেছি যে আপনি লোক পাঠান, দেখুন ওইখানে যদি ওই ব্রিজটার মধ্যেই যদি রাস্তা করে দেওয়া যায় তাহলেও হবে। আমাদের একটা ব্রিজ দরকার কোনো মতে। এই পুরনো কাঠ দিয়ে তৈরি এরকম একটা সাঁকো যে কোনো সময় যে কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মানে আজকে এই সময় যেখানে অতটা জল নেই সেখানেও যদি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলেও লোক মরবে, কারণ এত ডিপ দামোদর আজকে হয়ে গেছে ড্রেজিং করে আর বালি চুরি করে, যে কোনো সময় একটা বিপদ ঘটতে পারে। তাই আজকে আমার বারবার চেষ্টা করছি। এটা তো তৃণমূল যেটা আগে আবেদন করে সেটা দেখা দেখি বিজেপি করে। তো কারা এসেছিলেন দিল্লি থেকে? দিল্লি থেকে প্রতিনিধি টিম এসেছিলেন ব্রিজ সার্ভে করবার জন্য। আর সাথে কে ছিলেন? বিজেপির বিধায়ক ছিলেন। আপনি আমাদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেউ ছিলেন না? তো তাহলে প্রত্যেকটা জিনিস আপনি যদি সরকারি কাজ করেন, একটা নিয়ম হয়তো আপনাকে রাজ্যকে জানাতে হবে। এগুলো তো যেটুকু আমার জ্ঞান আছে স্টেট জুরিডিকশনের ব্যাপার, স্টেটের সাথে আলোচনা না করে তো আপনি করতে পারেন না। হ্যাঁ, উনি যদি রাজনৈতিক কারণে চমকদারির জন্য এই জিনিস করে থাকেন, যেটা উনি করেন, তাহলে ঠিক আছে। আদারওয়াইজ মাননীয় বিধায়িকাকে আবেদন করতে হবে রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। তারপরে সেটা নিয়ে যদি কেন্দ্রের ব্যাপার হয়, রাজ্য কেন্দ্র একসাথে ইন্সপেকশন করে তো পদক্ষেপ নেবেন। এভাবে হঠাৎ করে উনি নিয়ে চলে এলেন, এভাবে তো কাজ কত দূর হয় দেখবেন। 4 বছরে তো ওনাকে দেখেছি কোনো সদর্থক কাজ এখানে এই আসানসোল দক্ষিণের মানুষজনের জন্য উনি করেননি। বরাবরই মাঝে সাঝে আসেন, এসে এই চমকদারি পদক্ষেপগুলো করেন, যেগুলোর পরে হর্ষডিম্ব হয়ে যায়, কোনো কাজ হয় না। তো এবারও সে সেম জিনিস হবে, কারণ আপনাকে তো প্রসেসটা আগে ঠিক করতে হবে। এই তো আরো সাংবাদিক বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, উনি সেতুর কথা বলে বলছেন আগে জেটি বানাবে। তো এটা হয়? আপনার মেন কাজ বিয়েতে সবার আগে তো আপনাকে পাত্রপাত্রী ঠিক করতে হবে, সেটা না হয়ে আপনি মেনু কার্ড ঠিক করছেন। এই একই জিনিস, প্ল্যানিং নেই, সামনে আর 1 বছর পরে নির্বাচন, এবার ভোটের জন্য এই চমকের জন্য উনি করছেন। একটা উনি ভালো কাজ দেখান যেটা উনি আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভায় উনি করেছেন, একটা উনি বলুন, ওনাকে বলবেন।
আরও দেখা যাচ্ছে যে বলা হচ্ছে যে বালি এইখানে উঠিয়ে নেওয়ার জন্যই কিন্তু আরও দামোদরের জলের স্রোতটাও কমে গেছে, তার জন্য ব্রিজেরও অসুবিধার জন্য আরও হচ্ছে। আমি আবার বললাম যে পদক্ষেপ সঠিক হওয়ার প্রথম কারণ হচ্ছে যে পদক্ষেপটাকে ঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। উনি যে অভিযোগগুলো করছেন এগুলো রাজনৈতিক অভিযোগ, এর কোনো সারবত্তা নেই। আমি বলছি যদি বিধায়িকার মনে হলো যে ওখানে ব্রিজের দরকার, যেটা আমাদেরও মনে হয় ওখানে সত্যি ব্রিজের দরকার, এপার ওপারে দুই জেলার মধ্যে আরও ভালো সুষ্ঠুভাবে যাতায়াতের ব্যবস্থা হবে, তার জন্য একটা প্রসেসর দরকার। এখন তো দেখতে হবে যে যার জুরিডিকশনের মধ্যে পড়ছে তাকে এড়িয়ে তো আপনি কাজ করতে পারবেন না। অতএব যদি ওখানে উনি আন্তরিকভাবে কিছু করতে চান তাহলে আমাদের আবেদন থাকবে যে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আপনি সঠিক পদ্ধতি মেনে আগে রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে আবেদন করুন, তাকে জানান বিষয়টা। आज लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट पेश किया गया। इसमें उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख तक इनकम पर इनकम टैक्स में छूट दी है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई घोषणाएं आज के बजट में की हैं। इसे लेकर आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया और यहाँ पर आज के बजट को लेकर चर्चा हुई। यहाँ पर आरपी खेतान, गौरीशंकर अग्रवाल, सचिन राय, विनोद गुप्ता, कृष्णा प्रसाद, सतपाल सिंह कीर पिंकी, संजय तिवारी के अलावा समाज के विभिन्न क्षेत्रों से लोग उपस्थित थे। सभी ने बजट पर अपनी राय रखी। मध्यम वर्ग को बजट में जो राहत दी गई है उस पर सबने संतोष व्यक्त किया। इसके साथ ही मूलभूत ढांचे के विकास के लिए जो प्रस्ताव बजट में रखे गए हैं उसका भी चैम्बर के सदस्यों ने स्वागत किया। हालांकि चैम्बर के सदस्यों ने कहा कि इस बजट में बंगाल को वंचित किया गया है। बंगाल के लिए इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यहाँ पर आधारभूत सुविधाओं में विकास हो सके। কথা শুরু করার আগে আমি ধন্যবাদ দেব, অশেষ ধন্যবাদ আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির কর্তৃপক্ষকে। তারা একটা খুব মহৎ আয়োজন করেছেন। এই ধরনের আয়োজন এখন দেখছি কমে যাচ্ছে, যেটা বিশেষ প্রয়োজন। বাজেটে আমরা কি পেলাম কি হারালাম সেটা আমাদের জানবার অধিকার আছে, আর আলোচনার মাধ্যমে সেটা বেরোয়। তো আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির যে এই যে উদ্যোগ নিয়েছে সেটা আনন্দের ব্যাপার, এটা অ্যাপ্রিসিয়েবল, আর আমি আমার অন্তর থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আশা করি তারা প্রত্যেক বছর এটা কিন্তু মেনটেন করবে, এটা হওয়া দরকার। দেখুন, একে আমি দুভাগে ফেলছি। যা বাজেট যতদূর আমি বুঝতে পেরেছি, যতদূর আমি জানতে পেরেছি, একটা আমাদের ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, শিল্প আর বাণিজ্য, এইটা নিয়ে আমাদের একটা অ্যাঙ্গেল আছে। একটা সারা দেশের হিসেবে আমাদের মানুষ কি পেয়েছে, সাধারণ নাগরিক কি পেয়েছে, সেটা একটা আলাদা দিক হলো। পরিকাঠামো উন্নয়নের তাতে সরকারে কিভাবে নজরদারি করেছেন, কত বরাদ্দ করেছেন, সেটা একটা পক্ষটা হলো। যেরকম আমি বলি আপনাকে, স্টার্ট আপের জন্যে 10,000 কোটি টাকা আরও বরাদ্দ করা হয়েছে। এটা একটা বিশাল ব্যাপার, আমি একে স্বাগত জানাই। স্টার্ট আপ তার মানে নতুন ছেলে নতুন শিল্প লাগাবে, নতুন তারা উদ্যোগ করবে, তাকে সহযোগিতা করার জন্যে, তাকে তল্লাই দেওয়ার জন্যে 10,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, মামুলি নয়। 2 নম্বর হচ্ছে আমাদের MSME, মিডিয়াম অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজেস, তাদের লোনের যেটা হার ছিল সেটা 5 কোটি ছিল, সেটাকে বাড়িয়ে 10 কোটি করা হয়েছে। এটাও মামুলি খবর নয় আমাদের জন্যে। 5 কোটি থেকে সোজাসুজি 10 কোটি করা, তার মানে হলো যারা মধ্যবিত্ত মানুষ, যারা শিল্প গড়েন কিন্তু তারা টাকার অভাবে করতে পারেন না,
তাদের জন্য লোনের যে 5 থেকে 10 কোটি টাকা করা হয়েছে, তাতে আরও কিছু ভালো শিল্প আমরা পেতে পারব। একটা জিনিস আমি যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হয়েছে যে পর্যটন, ট্যুরিজম, এটা একটা বিশাল ক্ষেত্র। বিশ্বে 2, 3, 4, 5টা নয়, কমসে কম 30-40টা এরকম দেশ আছেন যাদের মেন সোর্স অফ ইনকাম ইজ ফ্রম ট্যুরিজম। এখন বিশ্বে সেরা হচ্ছে এই ব্যাপারে ফ্রান্স, তারপরে হচ্ছে স্পেন, এইরকম অনেক দেশ আছে। স্ট্যাটিস্টিক্স হিসাবে 1 নম্বর 2 নম্বর এটাই আছে। কোনো সময় স্পেন 1 নম্বরে চলে যাচ্ছে, কোনো সময় ফ্রান্স 1 নম্বরে চলে যাচ্ছে, ইটালি আছে, আরও বহুত কান্ট্রিজ আছে, আমাদের দুবাই আছে, সিঙ্গাপুর আছে, আমি আরও বেশি আর নাম করছি না। সেটাকে সরকার এবার ভালো হাতে ধরেছে। তারা 50,000 এইরকম নতুন বাড়ি তৈরি করবেন, যেখানে সাধারণ শ্রেণীর মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ ওখানে যখন যাবেন ট্যুরিজম হিসাবে, ট্যুরিস্ট হিসাবে ওখানে থাকতে পারবেন। 50টা নতুন ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশনস আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, তাকে সরকার ডেভেলপ করবে। তার মানে আরও কয়েকটি জায়গা আমাদের যাওয়ার জন্য সুযোগ হলো। এতে দেশের অর্থনীতির বিশাল পরিবর্তন ঘটবে, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মেডিকেল ট্যুরিজম, जिसे ভারতের ভালো ব্যবসা বাড়বে। মেডিকেল ক্ষেত্রে এখন দেশ ওয়ার্ল্ডের টপ 5 কান্ট্রিজের ভিতরে। এটা একটা সার্ভে হয়েছিল, তাতে বলা হলো যে এরকম অনেক, যেরকম হার্ট ডিজিজ আছে, সেখানে বিশ্বের টপ ডক্টরস আর ইন ইন্ডিয়া। আমেরিকান সার্ভেতে এটা বলা হয়েছিল। তো তাকে মেডিকেল ট্যুরিজম বলা হয়, যে বাইরের দেশ থেকে আমাদের আশেপাশে যত দেশ আছে, মিডল ইস্ট বলুন, এদিকে ইস্ট বলুন, তাদের এখানে চিকিৎসা করাবার জন্যে তারা আমাদের বিভিন্ন আমাদের যারা রাজ্য, বিভিন্ন শহর, তাতে তারা আসছেন। তাকে ভিসা রুল ওকে খুব সরল করা হয়েছে। আসতে আগে বাধা ছিল, সেটাকে সরল করে দেওয়া হয়েছে। সব দিকগুলোই কভার করে গেছেন। কয়েকটা দিকে শুধু বলি। ফার্স্ট হচ্ছে যেটা ইনকাম ট্যাক্স স্ল্যাব আপ টু 12 লাখ অব্দি ছাড় দিয়েছে। এটা আমাদের মধ্যবিত্ত এবং যারা চাকরিজীবী সবার জন্য খুবই উপকারী। কারণ হচ্ছে শুধু তারা নয়, ইনডাইরেক্টলি যেটা বেনিফিট হবে আমাদের মার্কেট, যেই টাকাটা আসবে মার্কেটে, যে রোলিং হবে, যে পারচেসিং পাওয়ারটা, সেটা কিন্তু মার্কেটে এলে তার আমরা এফেক্টটা পাবো বিজনেসম্যানরা। সেদিক থেকে আমরা এটাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি যে স্ল্যাবটাকে আপ টু 12 লাখ অব্দি যেটা করা হয়েছে ট্যাক্স ফ্রি, সেটা আমার মনে হয় সবার পক্ষেই সেটা সুখবর আমাদের জন্য। এটার জন্য আমাদের মার্কেটের পারচেসিং ক্ষমতা যাদের ছিল না, কিছু ট্যাক্সের জন্য একটু অনেক সময় অসুবিধা হতো, সেটা তাদের পক্ষে একটু সুবিধা হবে। 2 নম্বর হচ্ছে যে আমরা কিছু কিছু যেটা ডিক্লেয়ার করেছি, যেটা জীবনদায়ী ওষুধ, ক্যান্সারের আর বিভিন্ন রকম যেগুলো কমেছে, সেগুলোকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। এগুলো করা দরকার এবং এটা সাধারণ মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ সেটাকে উপকার হবে। এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে কিছু আমরা দুঃখী এই কারণে যে আমাদের এখানে দুটি ফার্টিলাইজার কারখানা রয়েছে, দুর্গাপুরে একটা আছে, আমাদের রঘুনাথ রয়েছে। সেইগুলোকে খোলার উদ্যোগ আমাদের নিলে আমার মনে হয় এই এলাকাবাসী একটু উপকৃত হতো। যেটা আমাদের আসামে একটা নতুন ফার্টিলাইজার কারখানা হতে যাচ্ছে, তবে বাজেটে দেখলাম 3টি নাকি ফার্টিলাইজার কারখানা সেখানে প্রোডাকশন শুরু হবে। তার মধ্যে দুর্গাপুর থাকলে আমরা খুশি হব। জানি না স্যার, এই ডিটেলসটা পাইনি, তো সেটা হলে ভালো হয়। 2 নম্বর হচ্ছে এয়ারপোর্ট হচ্ছে 120 এয়ারপোর্ট সারা দেশে হবে নতুন, তার 120টা। তো সেই এয়ারপোর্টের মধ্যে আমাদের বার্নপুর থাকলে ভালো। বার্নপুরটা যদি সেটা চালু হয় ইমিডিয়েট, সেটা আমরা খুশি হব। এবং এমএসএমই সম্বন্ধে তো অনেক কিছুই দিয়েছে, সেটা ডিটেলসে না পেলে আমরা বলতে পারবো না যে কি হয়েছে না হয়েছে। তবে ওভারঅল বাজেটটা যদি হয় ভালো, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে আমরা দুঃখী। যে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত বন্ধ কারখানাগুলো রয়েছে, সেইগুলো যদি খোলার উদ্যোগ হতো কোনো কিছু। আমাদের দুর্গাপুরে বহু বন্ধ কারখানা রয়েছে, আসানসোল হিন্দুস্তান কেবলসের মতো কারখানা রয়েছে। এইগুলো যদি খোলার ব্যাপারে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এই বাজেটে কোনো দিশা দেখাতেন, তাহলে আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে বা সবাই খুশি হতাম। সেদিক থেকে আমরা খুব নিরাশ
যে যেগুলো বন্ধ কারখানা রয়েছে সেগুলো খোলার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা এই বাজেটে আমরা দিশা দেখতে পাইনি। সেগুলো হলে আমরা খুব খুশি হতাম। তো আপম্বর আমরা এই পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে এই বাজেটে আমরা দুঃখী, আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে কোনো কিছু কিন্তু পাইনি। ধন্যবাদ। আমার একটি কথা ছিল যে মিডিল ক্লাসকে অলওয়েজ নেগলেক্ট করা হয়েছে কয়েক বছর থেকে, আর ওদের ভোট এই সরকার ভাবলো যে ওরা এখন সরিয়ে যাচ্ছে আমাদের দিকে। এখন ভোট ব্যাংকের মাথায় রেখে ওদের জন্য কিছু বেনিফিট দেওয়া হয়েছে, তো এটা ঠিকই আছে, দেওয়া উচিত ছিল। এখন মিডিল ক্লাস মানে কি হলো, মানে বিপিএল যা হলো তার থেকে একটু উপরে গেলেই আপনি মিডিল ক্লাস হয়ে গেলেন। তো মিডিল ক্লাসের লোকেরা অনেক বলছিল যে আমরা তো বিপিএল হলে ভালো হতো, অত আমরা বিপিএল হলে বেনিফিট পাচ্ছি, ফ্রিবি পাচ্ছি, সেটা আমাদের পয়সা থেকেই তো ওরা দিচ্ছে। এটা ওদের মধ্যে একটি অসন্তোষ হচ্ছিল। এখন ফ্রিবি যা দিচ্ছে গভর্নমেন্ট, সেটা দেখুন আমাদের পূর্ব প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী নেভার সাপোর্টেড ইট। উনি বলেছিলেন যে এটা ওনাদের লেজি করা হচ্ছে, ওনার কাছে মানে যারা খুব নিডি আছে ওনার অ্যাকাউন্টে আপনি ডাইরেক্ট পয়সা পাঠান, এরকম দিলে মানে কারাপশন খুব বাড়ছে, তো এটা ঠিক নাই। তারপরে আর সিনিয়র সিটিজেন জন্যে তো রাজুবাবু বলে দিয়েছিলেন, আমরা চাই কিছু বেনিফিট। আমরা সিনিয়র সিটিজেন বাড়িতে বসে বসে কি করব, এখন রিটায়ার হয়ে গেলে একটু বেড়াতে চাই, যদি কিছু সুবিধা হতো রেলের ভাড়াতে যেরকম আগে ছিল তাহলে ভালোই হতো, সেটা এখন কিছু হলো না। আর সবচেয়ে দুঃখের কথা, বেঙ্গলের জন্য কিছু করেননি মোদিজি। বেঙ্গলকে অলওয়েজ নেগলেক্ট করা হচ্ছে, সেটা ওদের ভোট ব্যাংকের ব্যাপার আছে, এটা আর কিছু বলা যায় না, এটাই বলছি আমি। ধন্যবাদ। What I would like to give my brief on this slab rate of 12 lakh, there is no income tax. So 12 lakh तक जिसके भी income है, there will be no tax. Means whenever your income crosses the limit of 12, means if it is 12.01 also, the tax will be there. But till it is 12 lakh, there will be no tax. So जो middle class लोग हैं जिनकी income 12 लाख तक है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं, ये बहुत बड़ी रिलीफ है मिडिल क्लास के लिए। और ये रिलीफ आने से क्या होता है कि मिडिल क्लास वाले के पास कंजम्पशन जो लिमिट है, जो कंजम्पशन पावर है, उनकी वो इंक्रीज हो जाएगी, और कंजम्पशन पावर इंक्रीज होने से ही डिमांड भी इंक्रीज होगी मार्केट में, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। और 12 लाख तक जो आपका सर क्वेश्चन था, कुछ और इसमें स्पेसिफिकेशन यू नीड? 12 लाख का ठीक है, हाँ, जिसके 12.5 लाख इनकम उसका क्या हो? तो 12.5 जैसे ही 12 से 1 जाते हैं, दैट टैक्स कम्स टू 60,000, तो वो स्लैब पे उनका पूरा टैक्स लग जाएगा। अप टू 12 लाख ही उनका नो टैक्स है। अगर वो जैसे 0 to 4 there is nil tax, 4 to 8 0 to 4 there is nil tax, 4 to 8 there is 5%, 8 to 12 10%, like that। तो अगर आपका 12 लाख तक इनकम है तो इस स्लैब रेट के हिसाब से आपका 60,000 टैक्स बनता है। अगर 12 लाख तक है, अप टू 12 lakh, your income is up to 12 lakh, then there will be no tax. But once your income crosses the limit of 12 lakh, means it comes to 12.01 also, your income tax will be 60,000. But compared to last year income, means that last budget income, new income tax slab rate, इस बार के जो स्लैब रेट चेंज हुए हैं, there will be benefit of some amount of tax in that structure. But up to 12 lakh only, there will be no tax. जैसे ही income cross करेंगे, there will be tax. Starting from 4 lakhs. Yes, yes. এটা তো আগে ছিল। হ্যাঁ, আগেও এই সেম 4 লাখ থেকে যেটা ছিল সেটা আগে ছিল। এইবারে নতুন যেটা হলো সেটা তো আমার পুরো 4 লাখ টাকার ওই গল্পটা নেই। না, এবারে তো স্ল্যাব তো চেঞ্জ হয়েছে। अप टू 4 लाख देयर विल बी नो टैक्स, 4 लाख टू 12 लाख। अगर 12 लाख से इनकम अंदर तक की है तो कोई टैक्स नहीं होगा, जैसे 12 लाख क्रॉस होगा तो टैक्स विल बी देयर। ওনাকে আমি তহে দিল থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। দ্বিতীয় কথা আছে, এই যা বাজেট হয়েছে এটা লোক লুহাবন বাজেট হয়েছে, আমরা সন্তুষ্ট নাই বিজনেসম্যান।
দ্বিতীয় কথা আছে রিয়েল এস্টেটকে আমরা সব সময় আমরা বলে যাচ্ছি কি ইন্ডাস্ট্রিজ দরজা দেওয়া হোক, ওটা দেওয়া হচ্ছে না। রিয়েল এস্টেট একটা ভালো বিজনেস আছে, এখানে ভালো ভ্যালুম আছে। ওতে জিএসটিও যা আছে, জিএসটিও মানে 45 লাখ ছিল, আমরা ডিমান্ড করেছিলাম একটা ফ্ল্যাটটা বাড়াতে 50 লাখ হলে খুব ভালো হতো। কেন এখানে ফ্ল্যাটের দাম এত বেড়ে গেছে যে 45 লাখ মিডিল পার্সন পায় না, 50 লাখ 55 পেয়ে যায়। এখন জিএসটি আছে, 45 লাখ থাকলে 1% দিতে হয়, এবং হলে 5% দিতে হয়। তো আমরা চাইছিলাম 50 লাখ যদি হয়ে যায় তো রিলিফ পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় কথা আছে অনেক জায়গায় বেনিফিট পাওয়া গেছে, যেরকম স্টুডেন্টরা আইআইটি আছে ওদেরকে বেনিফিট দেওয়া হয়েছে। বাট ছোট ছোট যে ট্রেডার্স আছে ওকে কোনো বিজনেস যা করছে একাল ব্যাপার, ওদেরকে কোনো বেনিফিট দেওয়া হচ্ছে না। ওদের অবস্থা এত খারাপ আছে কি মানে ওরা সুসাইড করতে পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। মানে ট্রেডিং বিজনেস এত অবস্থা খারাপ আছে, সব লোক ইন্ডাস্ট্রিজ কথা বলছেন বাট ট্রেডার্স বিজনেস কেউ কথা বলেন না। ট্রেডার্স অবস্থা খুব খারাপ আছে। আমরা বাজারে থাকি, এক একটা ট্রেডিং যা বিজনেস করছে দোকান বিক্রি করছে, মানে বিজনেস চলছে না। ওদের এত জিএসটি লোড খরচা महंगाई জন্যে মানে বাজেট যা হচ্ছে ওদেরকে লক্ষ্য রেখে মানে বাজেট হচ্ছে না। এই জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করব কি খালি ইন্ডাস্ট্রি আর বড় বড় বিজনেসম্যানকে লক্ষ্য না রেখে ছোট ছোট যা একাল ব্যাপারী আছে ওদেরকেও কিছু বেনিফিট দেওয়া হোক। মানে যেরকম জিএসটি আছে ওদের স্ল্যাবটা বাড়ানো হোক। আর আমাদের সিনিয়র সিটিজেনে আমি বলবো কি সিনিয়র সিটিজেন যদি কিছু না হচ্ছে তো মেডিকেল ক্লেমটা বাড়ানো হোক। কেন মেডিকেল ক্লেম দিলে আমাদের যে সিনিয়র সিটিজেন আছে ওদের মেডিকেল রিকোয়ারমেন্ট আছে। ক্যান্সার তো দিচ্ছেন ভালো আছে, বাট যে সিনিয়র সিটিজেন আছে যেরকম ফরেনে মেডিকেল ক্লেম সবার থাকে, মানে আগে ইন্স্যুরেন্স করা হয়, যত মানে ক্যাশলেস মেডিসিন হয়, মেডিকেল ক্লেম হয়। ওইটা আমরাও চাইবে কি ইন্ডিয়াতে ওইভাবেই মেডিকেল ক্লেম করা হয়, মানে সিনিয়র সিটিকে রিলিফ পাওয়া যায়। ধন্যবাদ। স্যাররা মোটামুটি ম্যাক্সিমাম পার্টটা কভার করে নিয়েছেন, কিন্তু আমি যে প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত আছি ইন্স্যুরেন্সে লাস্ট 32 ইয়ার্স, তো এখানে আমাদেরকে সবথেকে বড় যেটা প্রবলেমটা ফেস করতে হয় সেটা হচ্ছে জিএসটি। আজ ইন্স্যুরেন্সের ওপর জিএসটি, মেডিক্লেমের ওপর যে জিএসটিটা আমাদেরকে দিতে হয় এটা কিন্তু টু মাচ। আমার কথা হচ্ছে আজকে একজন সিনিয়র সিটিজেন যিনি স্যার যেটা বললেন যে 65-70-তে যাদের কোনো ইনকাম নেই, সরকারেরই আঁকড়া আছে মেজর পার্ট, ইন্ডিয়াতে মেজর একটা পার্ট যাদের কোনো পেনশনের কোনো ব্যবস্থা নেই, যাদের ধরুন 70-75-এ যাদের ফাইন্যান্সিয়ালি কেউ তাদের ওপর ডিপেন্ড আছে, সেখানে তাদের ওপর 18% জিএসটি চাপিয়ে রাখাটা টু মাচ। আজকে যদি এইটাকে ওয়েভ করা হয় তাহলে আজকে তাদের যেটা হেলথ রিলেটেড প্রবলেম যেটা সবথেকে বেশি আছে 60 পরে, সেই জায়গাটাতে হেল্প হবে। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আজকে আমরা রোজগার করছি, ঠিক আছে আমরা 60 অবধি আর্নিং ক্যাপাসিটি আছে, আমাদের পেনটা কম হচ্ছে জিএসটি, কিন্তু বিরাট একটা ব্যাপার হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিনিয়র সিটিজেন জিএসটিটা মাফ করে দেওয়া উচিত। এটা কোনো জায়গাতেই যুক্তি থাকে না, কেন সে সারা জীবন একটা ট্যাক্স দিয়ে এসছে। আজকে ট্যাক্স দেওয়ার পর আজ স্যাররা যেটা বললেন ফরেন কান্ট্রিতে আমি বহু দেশ ভিজিট করেছি, কিন্তু এইরকম কোনো ব্যাপার নেই, সব জায়গাতে একটা মেডিকেল বেনিফিট পাওয়া যায় সিনিয়র সিটিজেনদের। কিন্তু আমাদের দেশে যখন এই জিনিসটা সরকার দিতে পারছে না, সরকারের আঁকড়াতে আছে মেজর পার্টের কোনো পেনশনের ব্যবস্থা নেই, এইখানে এটাকে উইথড্র করা উচিত ছিল। যদি আমি জানি না উইথড্র করা হয়েছে কিনা, কেননা আমি এখনো পুরো জিনিসটাকে স্টাডি করিনি। তো আমাদের যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স থেকে জিএসটিটাকে উইথড্র করে নেওয়া উচিত। আর স্যার যেটা বললেন যে 12 লাখ টাকার উপর যেটা আমাদের ট্যাক্সের উপর ছাড় করে এটা খুব ভালো জিনিস আছে। এক তো পারচেসিং পাওয়ার মানুষের বাড়বে, সেকেন্ড হচ্ছে তার সেভিংস করার ক্যাপাসিটিও বাড়বে, কেন ডে বাই ডে মানুষের সেভিংস করার ক্যাপাসিটিও কমে যাচ্ছে। এটাকেও কিন্তু সরকারের নজরে রাখতে হবে। সিনিয়র সিটিজেনদের একটা ইন্টারেস্ট আলাদা করে স্পেসিফিক, আমি সবসময় একটা কথা বলি যে যারা 60-র ওপর আছে তাদের কমসে কম তুমি 9% ইন্টারেস্ট দাও, তুমি আমাকে দিও না, আমি 50-তে আছি আমার দরকার নেই ইন্টারেস্ট। কিন্তু যারা 60 অ্যাবাভ আছে তাদের স্পেশালি একটা ব্যাংকের এমন অ্যাকাউন্ট হওয়া উচিত যে লাইফ টাইম তারা 9% ইন্টারেস্ট পেয়ে যাবে। এই জায়গাটা ইমিডিয়েট করা। गवर्नमेंट का ये जो बजट आया है पूरा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को बहुत कुछ किया है और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत कुछ किया है। गवर्नमेंट ने जैसे अभी टैक्स को रैशनलाइज किया ही है, टैक्स में 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, ये हमने सबने कहा ही है जितने भी हैं। एमएसएमई के पे भी फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन को चेंज किया है, जिससे जो
वर्क इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, अब वो भी ले पाएंगे। उसके कारण उनको जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनका बेनिफिट मिल पाएगा। हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ने फोकस किया है। गवर्नमेंट ने कैंसर से रिलेटेड बहुत से मेडिसिन को टैक्स से, कस्टम ड्यूटी से अलग कर दिया है, जिसके कारण कैंसर की मेडिसिन सस्ती हो पाएंगी। लेदर के लिए भी किया है, लिथियम आयन बैटरीज के लिए भी किया है, टॉयज़ के लिए गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे रहे हैं, टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए बूस्ट कर रहे हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ओवरऑल ये बजट बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट का फोकस पूरा मिडिल क्लास के ऊपर है और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। এই বাজেটে এমএসএমই কে অনেক কিছু এমএসএমই স্টার্টার্স কে অনেক কিছু দেওয়া হয়েছে, যেরকম টার্নওভার ইনভেস্টমেন্ট লিমিট ফর এমএসএমই ক্লাসিফিকেশন টু বি মেড 2.5 টাইমস, যেটা গভর্নমেন্ট অ্যানাউন্স করেছে। সেকেন্ড হচ্ছে টার্নওভার লিমিট অফ এমএসএমই ক্লাসিফিকেশন টু বি ডাবলড। এইগুলোটা হলে এমএসএমই কে ইনভেস্টমেন্টে অনেক বেনিফিট হবে আর এটাতে এমএসএমইর কনফিডেন্সটা গ্রো হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে আপনি বলতে পারেন কি ক্রেডিট গ্যারান্টি যেটা কভার ছিল এমএসএমইকে, ওটা বেশি সিগনিফিকেন্টলি ইনহেন্স করা হয়েছে। যেরকম মাইক্রো স্মল এন্টারপ্রাইজের জন্য 5 কোটি টাকা আগে ছিল, এখন 10 কোটি টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে। এডিশনাল ক্রেডিট অফ 1.5 লাখ করোড় ইন নেক্সট 5 ইয়ার্স। সেকেন্ড জিনিস হলো ফর স্টার্টআপস, আগে 10 কোটি টাকা ছিল, এখন 20 কোটি টাকা করা হয়েছে। গ্যারান্টি ফি ডাউন to 1% from for loans in 27 sectors। अच्छा, তারপরে কাস্টমাইজড ক্রেডিট কার্ডস ফর মাইক্রো এন্টারপ্রাইজেস রেজিস্টার্ড অন উদ্যম পোর্টাল টু বি ইন্ট্রোডিউসড। এটা হচ্ছে 5 লাখ লিমিট হবে আর 10 লাখ কার্ড 1 বছরের মধ্যে ইস্যু করা হবে, ফার্স্ট বছরের জন্য ইস্যু করা হবে। এই ছাড়া যদি ওমেন এন্টারপ্রাইজের জন্য এর আমি কিছু করা হয়েছে, পাওয়ারিং এন্টারপ্রেনারশিপ, যে ফার্স্ট টাইম যেটা করছে তাদেরকে भी অ্যাকচুয়ালি টার্মস লোন দেওয়া হবে। নিউ স্কিম ফর 5 লাখ ওমেন শিডিউল কাস্ট অ্যান্ড শিডিউল ট্রাইবস ফার্স্ট টাইম এন্টারপ্রেনার্স, ওদেরকে টার্ম লোন দেওয়া হবে আপ টু 2 crores ডিউরিং নেক্সট 5 ইয়ার্স। অনলাইন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্কিল, এগুলো গভর্নমেন্ট অ্যানাউন্স করেছে ফর এমএসসি অ্যান্ড স্টার্টআপসের জন্য। उसको जो छोटे इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स हैं, छोटे व्यापारी हैं, उस पर ध्यान नहीं देती कि उनको लाइनअप भी करना चाहिए। स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने बड़े बड़े पैसे काफ़ी सैंक्शन किए हैं, मगर जो स्टार्टअप्स को फीडअप करना चाहिए। आज बड़े बड़े टेंडर होते हैं, छोटा व्यापारी चाहते हुए भी टेंडर नहीं ले सकता, उसके पास क्रेडेंशियल्स नहीं है। तो ये सब चीज़ को भी लाइनअप करने के लिए गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो सबको थोड़े थोड़े व्यापारी को देखने के लिए, उसको करने के लिए उसको लाइनअप करने की बहुत ज़रूरी होती है, ताकि उस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाया जाए। बाकी तो सीनियर सिटीजन है, टॉय इंडस्ट्री भी स्टार्ट हो रही है, इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, और अगर ये ऐसी हो जाती है बहुत बड़ी है, सीनियर सिटीजन को कुछ दिया नहीं है, वो भी आपने सबको दिया होना चाहिए था। बाकी हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में को अगर कुछ सेंटर देती, एक्स्ट्रा फंड देती किसी चीज़ के लिए भी, ताकि इंडस्ट्री बढ़ सकती, रोजगार बढ़ सकता, आदमी उसमें से और आवक हो सकता, ताकि इसकी जो कंजम्पशन पावर जनरल पब्लिक की बढ़ सकती। थैंक यू सो मच। आज के बजट में उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए क्या बेनिफिट है और क्या थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। हम 2 व्हीलर स्पेयर्स एंड एक्सेसरीज के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा बेसिक काम है हेलमेट्स का भी है। तो बहुत विचित्र बात यह है कि एक तरफ आप हेलमेट को बोलते हैं कंपलसरी और दूसरी तरफ आप उसको 18% GST लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेफ गार्ड आइटम है, इस पर GST नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सेफ गार्ड है। ऊपर से ये कंपलसरी भी है, यानी कि कंपलसरी भी कर रहे हैं और आप टैक्स भी उठा रहे हैं वहां से। दूसरी बात है इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है। ये जो GST के नाम पे जो इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर में हम टैक्स दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस तक पे हम टैक्स दे रहे हैं 18%, ये बहुत बड़ा चाप है, ये बहुत बड़ा प्रेशर है सबके ऊपर। ये सब उठ जाना चाहिए। जो कि हम जो भी टैक्स दे रहे हैं उसका हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट से क्या मिल रहा है, मेरा ये सवाल है। क्या टैक्स पेयर को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हेल्थ वाइज बोलिए, सिक्योरिटी वाइज बोलिए, कुछ भी? ये सब जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, एक्स्ट्रा GST है। किन जो चीजें कंपलसरी हैं, जो चीजें आपको अनिवार्य है कि आपको हेलमेट लेना ही पड़ेगा, उस पर भी GST। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे हम 18% टैक्स देते हैं हर साल प्रीमियम के साथ हम टैक्स देते हैं। हमको कुछ हो चाहे नहीं हो, क्लेम हो चाहे नहीं हो, हर साल टैक्स देते हैं। ये हमको थोड़ा प्रॉब्लम है इस बात का। बाकी सब थैंक यू।
मेरा नाम है जतिंदर सिंह, मेरा बिजनेस है अरोड़ा ऑटो स्पेस। जी ये बजट जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए और स्मॉल टैक्स पेयर के लिए बहुत रिलीफ है, पर जब इसको वाइड में आप देखिएगा तो गवर्नमेंट इंडायरेक्टली टैक्स को और इंक्रीज कर दिया है, रिलीफ नहीं है, पर स्मॉल टैक्स पेयर के लिए अच्छा है और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी ये बजट अच्छा है, ताकि कंज्यूमर के पास जो फंड आएगा उस फंड का इंडायरेक्टली इकोनॉमी को उसको बूस्टअप मिलेगा, जिससे बिल्कुल जी। और जैसे बताया और सीनियर मेंबर्स ने कि बंगाल को कुछ नहीं दिया गया है, बंगाल को कुछ देना चाहिए था। यहाँ का जो इंडस्ट्रीज है, यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, उस पर कुछ नहीं किया गया, उस पर करना चाहिए था। बाकी ऑल ओवर मीडियम के लिए और स्मॉल स्केल के लिए जो अच्छा है। थैंक यू। यूनियन बजट पास हुआ, हाँ जी, पेश किया गया संसद में। हाँ। इस पर आपकी प्राथमिक प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये बजट जो है साधारण मिडिल क्लास जो फैमिली और जो मध्य वर्गीय जो व्यापारी है उनका लिए बहुत अच्छा बजट है। इस बजट से मार्केट में एक अच्छा बूम आएगा और हेल्दी होगा। ये बजट को हम बहुत अच्छा बजट बोलेंगे। हमने पूरा बजट को अभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, लेकिन हमको जो सुनने में आया कि 12 लाख के स्लैब तक है, बहुत अच्छा बजट है और बहुत अच्छा कदम है देश के लिए, देश में उन्नति के लिए बहुत अच्छा कदम है जो आज बजट आया। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बजट में जॉब क्रिएशन पे जोर देना होगा, तो क्या आपको लगता है कि इस बजट से जॉब क्रिएशन होगा? एकदम होगा। जॉब आगे से तो जॉब बढ़ा है, आगे से जॉब बढ़ा है और भारत के लिए, भारत एक नई प्रगति की ओर बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छा बजट है, आने वाला दिन बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्रा अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आसनसोल के पोलो मैदान में आज से पश्चिम बंगाल सरकार के स्वनिर्भर गोष्ठी मंत्रालय द्वारा पश्चिम बर्धमान ज़िले के सबला मेले की शुरुआत हुई। इस मौके पर यहाँ मंत्री मलय घटक, ज़िला शासक एस पोन्नाबलम, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, ज़िला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बावरी के अलावा विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे। यहाँ दीप प्रज्वलित कर मेले की शुरुआत की गई। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए मंत्री मलय घटक ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास किया है, इसीलिए स्वनिर्भर गोष्ठी पर इतना जोर दिया जा रहा है। उनके द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको लेकर सबला मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर ये महिलाएं उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों के स्टॉल लगाती हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले में भी स्वनिर्भर गोष्ठी की महिलाओं द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं और 6 फरवरी तक ये मेला चलेगा। ऑनरेबल MIC लेबर डिपार्टमेंट एवं लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट उन्हें उपस्थित आছেন। आरो उपस्थित आছেন माननीय अभिजीत घटक महाशय, माननीय डेप्यूटी मेयर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उपस्थित आছেন जमुरिया पंचायत समितिर सभापति मैडम, और उपस्थित आছেন माननीय गुरुदास चैटर्जी महाशय, MMIC आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और मौसुमी मैडम आছেন, और এখানে আমাদের মিডিয়া বন্ধুরা রয়েছেন, আর আমাদের আধিকারিকদের মধ্যে PD DRDC উপস্থিত আছেন, আমাদের মহকুমা শাসক মহাশয় উপস্থিত আছেন, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট
এসএসজি এসি দপ্তরের ডিস্ট্রিক্ট ইনচার্জ রয়েছেন, আরও আমাদের দপ্তরের আধিকারিকরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন। এই মেলাটা সাবলা মেলাটা সারা রাজ্য জুড়ে সমস্ত জেলাতে এসএসজি এবং এসি আছেন এখানে ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক, আমাদের সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট, আসরের আধিকারিক পিডি সাহেব এখানে উপস্থিত আছেন। আছেন আমাদের বড় চেয়ারম্যান রাজেশ তিওয়ারি এবং আমাদের কাউন্সিলর আমাদের এমআইসি আছেন ডক্টর গুরুদাস চ্যাটার্জি সহ কাউন্সিলর ভাই বোনেরা, এবং আমার সামনে উপস্থিত আজকের এই সবলা মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যারা এসছেন সেই ভাই এবং বোনেরা। আমি জাস্ট একটা ছোট্ট কবিতা বলে ছোট্ট কবিতার একটা অংশ আপনাদেরকে পড়ে শোনাতে চাই। কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা এবং কবিতার নাম হচ্ছে নারী। তিনি লিখেছিলেন যে সাম্যের গান গায়, আমার চোখে পুরুষ রমণী, কোনো ভেদাভেদ নয়। বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নয়। অর্থাৎ আজকে নয়, আজ থেকে বহু যুগ আগে আমাদেরই এই মাটির সন্তান কাজী নজরুল ইসলাম তিনি নারী বলে একটা কবিতা রচনা করে গেছিলেন এবং সেখানে নারীদের যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে গেছিলেন যে বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নয়। এবং আমার মনে হয় যে দীর্ঘদিন 34 বছর বামফ্রন্টের আমলে অবহেলার পরে 2011 সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমাদের রাজ্যের নারী যে ক্ষমতায়ন হয়েছে ভারতবর্ষে কোথাও কিন্তু সেটা হয়নি। আমাদের এই রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রথম পঞ্চায়েতের 50% 50% মহিলাদের জন্য রিজার্ভেশন করে দিয়েছেন। तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से आज मोहिशिला हाई स्कूल मैदान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। इस कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी, मानस दास, टीएमसी के पार्षद अशोक रुद्रा आदि उपस्थित थे। आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के अधिकारियों द्वारा यहां पर रक्त संग्रह किया गया। इस रक्तदान शिविर के आयोजन में रक्तदान आंदोलन के अगुवा प्रवीर धर ने अहम भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम के आयोजन में शुभम राय ने कहा कि तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उनके दिवंगत 4 साथियों की याद में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। प्रलय मिश्रा, अभिषेक रुईदास, आयन और आकाश वाल्मीकि की याद में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। আমি মেডিকেল অফিসার আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল ব্লাড সেন্টারে। আসানসোলে আমার প্রবীদা বললেন না যে কিছু বলেন না, আসলে বলার দরকারও পড়ে না। প্রবীদা নিজেই এতটা একটা অ্যাওয়ারনেস করে রেখেছে। সত্যি কথা বলতে কি আসানসোলের লোকজন কিন্তু খুব অ্যাওয়ার্ড এই ব্লাড ডোনেশনের ব্যাপারে। যেটা দরকার আমাদের রিকোয়ারমেন্টটা অনেক বেশি, মানে সেটা কিছুতেই আর কি আমরা দুদিকটা মেনটেন করতে পারি না। যতটা দরকার পড়ে ততটা আমরা সাপ্লাই দিতে পারি না। এটা আমাদের অপারগতা, কিছু করার নেই। আসলে বড্ড বেশি ডিমান্ডের কারণে এই অবস্থাটা হয়েছে। কিন্তু আমি অ্যাওয়ারনেস নিয়ে বলবো যে এখানকার লোকেরা সত্যিই খুব অ্যাওয়ার। এই যে ব্লাড ডোনেশন, এই মুভমেন্ট, এই যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যাপারটা, এই ব্যাপারটা কিন্তু এখানকার লোকেদের রক্তে অলরেডি মিশে রয়েছে। সবাই জানেন যে এটা কতটা দরকারি জিনিস এবং ডোনেশন ছাড়া যে একটা ব্লাড ব্যাংক অচল, এই ব্যাপারটা নতুন করে কাউকে আর এখানে বোঝানোর মতন দরকার পড়েনি আমার।
যাই হোক, এই অ্যাওয়ারনেস থেকেই বলছি যে বিশেষ করে এই নতুন প্রজন্মের ছেলেরা এরকম একটা শোকের বার্তা সত্ত্বেও তারা কিন্তু এগিয়ে এসেছে রক্তদানকে হাতিয়ার করে। এইগুলোই আর কি অনুপ্রেরণা যোগায় অন্য মানুষদের, শুধু আনন্দর আবহে নয়, তার সাথে যে কোনো দুঃখ, যে কোনো মানুষের যত ধরনের আর কি আবেগ, তার সাথেই যেন এই রক্তদানটা জড়িয়ে থাকে। এভাবেই এগিয়ে নিয়ে যাক সবাই, এটাই প্রার্থনা করি। 50 যেন ওইটা ধরে রাখতে পারি। বিশেষ করে ওই দুর্গা পুজো থেকে ছট পুজো, ওই সময় কেউ ক্যাম্প করতে যায় না, পুজো নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ওই সময় যদি ক্যাম্পটা একটু মানে সবাই ধ্যান দেয় যে ক্যাম্পটা বাড়াবার জন্য, তাহলে আমার মনে হয় যে ঘাটতিটা যেগুলো আছে এটা পূরণ হয়ে যাবে। এই বলে আমি শেষ করলাম। না, এই রক্তদান শিবির তারা কিন্তু প্রত্যেকবার তাদের কলেজে রক্ত যে দিতে হবে লোককে অ্যাওয়ারনেস, সেটা তারা করতো এবং ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পগুলো তারা করতো। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই ভালো ছেলেগুলোকে আমরা রাখতে পারলাম না, তার জন্য খুবই দুঃখিত। সিল2 আছে রিয়নের পরিচালনায় প্রত্যেক বছর এখানে রক্তদান হয় আর আমরা প্রত্যেকবার আসি। তো আসানসোল হাসপাতালে যেটা বলছিলেন ব্লাড, যে দুর্গা পুজো থেকে ওই কালী পুজোর টাইমটা, তো আমার মনে হয় সেই টাইমটা একটু শর্ট হলেও কিন্তু আসানসোলে যেভাবে রক্তের চাহিদা এত বেশি যে অন্য কোনো হাসপাতাল আমার মনে হয় না যে এত চাহিদা। কারণ আমাদের সবদিকে মুশকিল হয়েছে আমাদের বর্ডার এলাকা, ঝাড়খণ্ড বিহার লাগোয়া, তো সেই জন্য ওখান দিয়ে প্রচুর পেশেন্ট আসে। তাই রক্ত আমরা দিয়ে প্রত্যেকবার এত ক্যাম্প করি, তাতেও আমরা পর্যাপ্ত রক্ত আমরা রুগীদের দিতে পারি না। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সেপারেশন ব্লাড যে মেশিন দিয়েছেন, তাতে 3টে মুমূর্ষু রুগীর জীবন আমরা এখন বাঁচাতে পারি। তাই আজকের দিনে এই রক্তদান শিবির যাদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং রিয়ন যাতে সারা জীবন ধরে এই মানুষের এই সেবা করতে পারেন সেই প্রচেষ্টা করে যান। এইটুকু কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। সঞ্চালক প্রবীর দাকে, দীর্ঘদিন ধরে ব্লাডের সঙ্গে যুক্ত আসানসোলে, রিয়ানের পরিচালনায় আজকে যে একটা মূল্যবান জিনিস, রক্তদান একটা মূল্যবান জিনিস। মাঝে মাঝে হসপিটাল আমরা যেতে হয়, তো হসপিটালে গিয়ে আমরা দেখি যে অনেক লোক রক্ত পাচ্ছে না, রক্তের জন্য ছোটাছুটি করছে। আমার মনে হয় আসানসোলে ব্লাড ডোনেশন এবার একটু কম মনে হচ্ছে। যদি বিভিন্ন জায়গায় এটা ছড়িয়ে দেওয়া যায়, প্রবীরদাকে বলবো বিভিন্ন জায়গায় একটু ক্লাবগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে এই রক্তের শিবিরটাকে যদি আরও বাড়ানো যায়, তাহলে হসপিটালে ব্লাড ব্যাংকের দিদিমণি আছে, তো ব্লাড ব্যাংকে এইটা অন্তত পর্যাপ্ত পরিমাণে না হলেও ব্লাড ব্যাংকে লোকে রক্ত পায়। তো এইটা আমি বিভিন্ন জায়গায় যুবকদের বলবো যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প বছরে একবার করে করা উচিত, ক্লাবগুলোকে বলবো করা উচিত। আজকে এই শুভ প্রক্রিয়াকে, এই শুভ ইয়েকে আমি স্বাগত জানাই, রিয়নকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ছোট বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ প্রবীরদা। যেখানেই রক্তদান সেখানেই প্রবীরদাকে পাওয়া যায়। যারা আজকের এই আমার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যে ভাইয়েরা আজকে আমাদের 4 ছোট ভাইয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে, সেই রিয়ন এবং তার পুরো টিমকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আসানসোল পৌর নিগমের 2 মেয়র পরিষদ সদস্য শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রী মানস দাস। ছাত্রের প্রোগ্রাম যেখানেই থাকে এবং যদি আমন্ত্রণ পাই, সব প্রোগ্রাম ছেড়ে আমি সেখানে পৌঁছই। কারণ ছাত্রের আবেগ, ছাত্রের লড়াই, ছাত্রের সংগ্রাম, এগুলো আমার রক্তের মধ্যে আছে। কারণ আমরা ছাত্র সংগঠন করেই দলে এসেছি এবং সেই বামফ্রন্টের সময়, এখনকার মতো তখন সুবিধাজনক সময় ছিল না। তো এই অবস্থায়
এই আমার যে 4 ভাইয়ের মধ্যে 2 ভাই একজন বিসি কলেজে জিএস ছিল, একজন আমাদের বিবি কলেজে ছিলেন গেম সেক্রেটারি। কাল আমাদের আরেক বন্ধু সুজিতের পুত্রর মৃত্যু হয়েছে, সেটাও খুব দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। আরেকজন অয়ন বিবি কলেজে। প্রত্যেকে আছে, ভালো লাগে। এই স্মৃতির উদ্দেশ্যে করা মানে কি, এদিকে আমরা ভুলিনি, আমরা মনে রেখেছি। এবং যেটা পবিত্রা বললেন, আমরাও চেষ্টা করি প্রত্যেক বছর 6টা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আমাদের অফিসে আমরা করি। পবিত্রা বলতে পারবেন কোনো একটি দলীয় কার্যালয়ে এতগুলো রক্তদান শিবির হয় কি না। এবং করার উদ্দেশ্য একটাই, যে কোনো রুগীর যাতে এই রক্তের প্রয়োজন হলে তার যেন সেটা প্রয়োজনে লাগে, তার শুশ্রূষার জন্য। এবং রক্তের পবিত্রা নিশ্চয়ই বলেছে কোনো জাত হয় না, কোনো রং হয় না, কোনো ধর্ম হয় না। এবং আমরাও এই উদ্দেশ্যেই রক্তদান শিবিরগুলো করি, যে কোনো ব্যক্তির প্রয়োজনে তার প্রয়োজন এটা পূরণ করে। এই কটা কথা বলে আমি আবার আমার ছাত্র পরিষদের ভাইদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করলাম। এটা বলতে তো খুবই খারাপ লাগে। আমাদের সিনিয়র যে দাদা ছিল প্রলয় মিশ্র, অভিষেক রুইদাস বিসি কলেজের জিএস ছিল, প্রলয় মিশ্র আমাদের বিবি কলেজের গেম সেক্রেটারি ছিল, আর অয়ন ছিল ভাই মহিশিলারি, আমার ছোটোবেলাকার বন্ধু, আর অপূর্ব বলে দাস ছিল মহিশিলারি। সব অ্যাক্সিডেন্টে। আর সবই দুঃখজনক। আরও একটা কথা, যে আমাদের দুদিন আগে আমার নিজের ভালো বন্ধুকে হারালাম। একসঙ্গে গেছিলাম ঘুরতে, আসার সময় ওর পেটে ব্যথা, এই করতে করতে ও আকাশ ছিল, আকাশ বাল্মীকি। তো এদের স্মৃতি উদ্দেশ্যেই প্রত্যেক বছর, এই নিয়ে 6 বছর হতে চললো, এদের স্মৃতি উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বছরই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করাই। আর এবছর তো আকাশের অ্যাড করা হলো, আকাশ বাল্মীকি যে ছিল 2 দিন আগেই মারা গেছে। তো প্রত্যেক বছরে না, এই বছরও ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করাচ্ছি। টার্গেট করেছিলাম 70টার মতন। তো প্রবীর জেঠু বললো 50টা করিয়ে ছেড়ে দে। 50টা করে প্রত্যেক বছরই হয়, 50+। তো এই বছরই 50+-এ টার্গেট রেখেছি। আর সঙ্গে কিছু গরিব মানুষদের কম্বল বিতরণের প্রোগ্রাম করাচ্ছি, সবাইকে দেওয়া হবে। আর বাকি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য। অনেকে এখানে সবাই উপস্থিত ছিল। এখনই গুরুদাস চ্যাটার্জি ছিলেন, অশোকদা ছিলেন, তারপরে আমাদের জেলা হসপিটালের ম্যাডাম ছিলেন, প্রবীর জেঠু আছে, প্রবীর জেঠু কাল রাত থেকেই আছে, মানস দাস ছিলেন, আরও আমাদের বাটলাদা ছিল, ফিল্টুদা, সবাই উপস্থিতি, সবাই এসেছে যে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। এই বলি গরমকাল আসছে এবং জেলা হাসপাতালে যারা এসেছিলেন তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে গরমকালে ব্লাড ডোনেশন শিবির কম হয়ে যায়। তো এই উপলক্ষে আপনাদের আমি মার্চ এপ্রিলে আমি প্রভু জেঠুর সঙ্গে কালকে রাতেও কথা হচ্ছিলো। এবার মার্চ এপ্রিলে আমি 30 বোতল হোক 50 বোতল হোক একটা ছোটো ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আরেকটা করাবো। আরেকটা করিয়ে আরও স্মৃতি উদ্দেশ্যে, কারণ আমাদের আকাশ বলে যে ছেলেটা 2 দিন আগেই মারা গেল, তো আমার ঠিকভাবে ওর কিছু ব্যানারে ফটো কিছু দিতে পারিনি। তো ওরই স্মৃতি উদ্দেশ্যে একটা মার্চ মাসে বা এপ্রিল মাসে, সেই গরমকালের টাইমে যেখানে ব্লাড ব্যাঙ্কে ব্লাড থাকবে না, ওই টাইমে একটা করাবো। আমার নাম শুভম রায়, সবাই রিয়ন বলেই জানে মহিলাতে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। আজকে এই মহিশিলা কলোনি বয়েজ স্কুল মাঠে প্রত্যেকবার এই নিয়ে 6 বার হলো রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকে রিয়ন এবং তার যে টিম তারা। আর যাদের উদ্দেশ্য করে 4 জন যে আমাদের কলেজের জিএস ছিল যারা মারা গেছেন, তাদের উদ্দেশ্যে, তাদের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা গভীর মর্মাহত, তাদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আজকে পবিত্রার নেতৃত্বে যে রক্তদান আন্দোলন চলছে, সেখানে এখনও পর্যন্ত প্রায় 20 জনের মতো রক্তদান করেছে। আরও 5-10 জন হবে, মোটামুটি 25 জন 30 জন, 50-এর টার্গেট আছে। এখন কতটা হয়, এখন 20 জনের মোটামুটি দিয়েছে। তো মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আমাদের যে ছাত্ররা এটা করে থাকে প্রত্যেকবার, মানুষের পাশে কিভাবে দাঁড়ানো যায়, মানুষকে কিভাবে সুবিধা দেওয়া যায়, আসানসোল এসডি হাসপাতালে, আসানসোল জেলা হাসপাতালে যাতে রক্তের কোনো অভাব না হয়, সেই চেষ্টায় আমাদের ছেলেরা করে থাকে। ওদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ईसीएल के छोटे ठेकेदारों द्वारा कल से संस्था के मुख्यालय साकतोड़िया में भूख हड़ताल शुरू की गई है।
इनका कहना है कि कंपनी द्वारा पहले उनसे काम करवाया जाता था, उनको टेंडर मिलता था, लेकिन अब बड़ी बड़ी कंपनियों को ही टेंडर मिल रहा है, जिस वजह से उनके जैसे छोटे ठेकेदारों को काम मिलना लगभग बंद हो गया है। उन्होंने इसके खिलाफ कल से भूख हड़ताल शुरू की है। इनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से जैसे 50 लाख रुपए से कम के काम किए जाते थे, फिर से इस तरह के काम करने की आवश्यकता है ताकि उनके जैसे छोटे ठेकेदार भी टेंडर में हिस्सा ले सकें। उन्होंने कहा कि अभी बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है, जिस वजह से उनके जैसे छोटे ठेकेदार टेंडर जमा ही नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से वो कल से भूख हड़ताल पर हैं और उनका कहना है कि जब तक ECL उनकी बात नहीं सुनेगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। হাঙ্গার স্ট্রাইকে কোম্পানি আমাদেরকে বাধ্য করেছে হাঙ্গার স্ট্রাইক বসার জন্য। আমরা এখানে মোটামুটি ECL হেডকোয়ার্টারে প্রায় 25 থেকে 30 বছর আমরা সবাই কাজ করছি, সিভিল ওয়ার্ক। ন্যায্যভাবে কাজ করে কোম্পানিকে আমরা সুবিধা করছি, কোম্পানিকে আমরা সার্ভিস দিয়েছি আমাদের। কিন্তু রিসেন্ট বিগত 2 বছর ধরে দেখছি যে ECL হেডকোয়ার্টার অথরিটি সিভিল ডিপার্টমেন্ট যে কাজগুলো আমাদের আগে এখানে রোজই যে লেবার নিয়োগ হতো রেগুলার বেসিসে 35টা থেকে 36টা পার্টে হতো। রিসেন্টলি 1 বছর যাবৎ 2 বছর যাবৎ এরা সব টেন্ডারগুলোকে অ্যাসেম্বল একসঙ্গে করে দিয়েছে। তার ফলে আমাদের কি অসুবিধা হয়েছে, আমরা ওটাতে পার্টিসিপেট করার সুযোগই পাচ্ছি না। এবং কোম্পানি ECL অথরিটি, ECL একটা ভারত সরকারের সংস্থা, ভারত সরকার এই কাজগুলোতে ইচ্ছা করে বেশি পয়সা মানে এরা খরচা করেছে সরকারের পয়সা। সরকারের পয়সা মানে আমাদের জনগণের পয়সা। এই টেন্ডারগুলো যদি অ্যাসেম্বল না করতো তাহলে এখন মনে করুন 100 টাকা খরচা হয়েছে, সেটাতে 75 টাকা খরচা হতো, 25 টাকা সরকারের বাঁচত। সরকারের বাঁচা মানে আমাদের জনগণের বাঁচা। এই যে ওয়েস্টেজ অফ মানি, তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে সোচ্চার হয়েছি, আমরা এই আন্দোলনে বসেছি এবং এই আন্দোলনে থেকে আমরা ECL অথরিটিকে যারা দুর্নীতি পরায়ণ এখানে আছে সিভিল ডিপার্টমেন্টে, তাদেরকে আমরা হুঁশিয়ার করে দিতে চাইছি যে এই ধরনের অন্যায় আমরা কোনো মতে বরদাস্ত করে নিতে পারবো না। আমাদের যে অবস্থা এখন, এই অবস্থায় আমরা কোনো কিছু অন্য জিনিস যে করব, অন্য কোনো ব্যবসা করব, সেটার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের কিছু সাথীর যে এমন হয়েছে, তাদের ছেলেদের পড়াশোনা পর্যন্ত আজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের সাহায্যে যতটুকু চলার পড়াশোনা ততটুকুই চলছে। আমাদের পড়াশোনা প্রায় বাচ্চাদের পড়াশোনা বন্ধের মুখে এবং আমরা কোণঠাসা হয়ে গেছি। আমাদের ইভেন অনশনে তো 2 দিন ধরে খাইনি, আজ 2 দিনে পড়লো এবং ফ্যামিলিতে আমাদের বাচ্চা টাচ্চার খাওয়ারও খুব অসুবিধা হয়েছে। অতএব ECL অথরিটিকে আমরা এখনও হুঁশিয়ারি দিচ্ছি, যেভাবে আমাদের কাজ ছিল তাদের মধ্যে বসে আমরা সেটেলমেন্ট করতে চাইছি যে কাজগুলো আমাদের কিছু না, আমাদের সাংবিধানিক অধিকার যে টেন্ডারে পার্টিসিপেট করার সুযোগটুকু, এই সুযোগটুকু আমরা চাইছি, আর কিছু চাইছি না। অতএব তার জন্য আমরা উজ্জ্বলদার কাছে গেছিলাম। উজ্জ্বলদা তো বলছে এখনই মারো ওদিকে, এই অন্যায় করছে, এই অন্যায়ের প্রতিবাদ হওয়া দরকার। উজ্জ্বলদা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাল এখানে স্থানীয় যে তৃণমূল যারা আছে তারাও এসেছিল আমাদের সাহায্যার্থে। আমাদের লোকাল যে এখানে জনগণ আছে তারাও কিন্তু বলছে যে তোমাদের সাথে আমরা আছি। আজ উজ্জ্বলদা এসেছে, উজ্জ্বলদা পার্টি পরবর্তী আমরা এখানে আমরণ অনশন রইলাম এবং উজ্জ্বলদা বলেছে যদি না মানে সোমবার থেকে মঙ্গলের মধ্যে দীর্ঘতর আন্দোলন করে আমরা গেট জাম করব, ECL হেডকোয়ার্টার বন্ধ করে দেব। এবং আমাদের উজ্জ্বলদা পাঠাইছে দুলাল চক্রবর্তীকে এখানে। আপনার নাম? আমার নাম রতন কুমার মাহাতা, আমি আপনার কন্ট্রাক্টর। আমরা আমাদের জেলা চেয়ারম্যান মাননীয় উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবং জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নির্দেশে আমি এখানে এসেছি। আমাদের যে লোকাল ছেলেরা, যেটা ECL হেডকোয়ার্টারের 1972-73 সালে যেটা যখন হেডকোয়ার্টার তৈরি হয়, সেই সময় থেকে আমাদের লোকাল ছেলেদের কন্ট্রাক্টর, সবাইকে চাকরি দেওয়া যাবে না, লোকাল ছেলেদের কন্ট্রাক্টরি বা গাড়ির ব্যবসার মাধ্যমে বেকারত্বের দূরত্ব একটা জায়গা করা হয়েছে। সেটা দিনের দিন ওদের ECL-এর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চেঞ্জ করে বড় মোটা অঙ্কের টাকা একটা লেনদেনের মাধ্যমে অফিসাররা করছেন কি লোকাল ছেলেদের বঞ্চিত করছেন। যেহেতু ক্রেডেন্সিয়াল কোনো 5 কোটি 10 কোটি একসঙ্গে যদি টেন্ডার করে, গ্লোবাল টেন্ডার,
এদের অত ক্রেডেন্সিয়াল ওরা পার্টিসিপেট করতে পারছে না, স্বাভাবিকভাবে ওরা কাজ পাচ্ছে না। তাই এখন এক একটা ছেলের কন্ট্রাক্টরের যা বয়স, যে অন্য কিছু করা যাবে না, তাদের এটার উপর নির্ভরশীল, ছেলে মেয়ে পড়াশোনা, ঘর চালানো সব কিছু। তো আমাদের দাবি, ওনাদেরও দাবি, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের ওনাদের দাবিটাকে সমর্থন করছে। আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস মমতা ব্যানার্জি বলেছেন যে অঞ্চলে লোকাল অফিস, লোকাল আদালত যেসব রয়েছে তাদের লোকাল প্রায়োরিটি দিতে হবে, তাদেরকে পার্ট টেন্ডার করতে হবে। পার্ট টেন্ডারের মাধ্যমে লোকাল ছেলেরা যাতে বঞ্চিত না হয়, যারা কাজ পায়, তাদের রুটি চলে, সেটা অবিলম্বে করার জন্য ধর্ণা অনশন যতক্ষণ না মানছে আমরা এখানে বসছি। আমাদের দল, আমাদের নেতৃত্ব সমর্থন করছেন এটাকে। আজকে কদিন হলো? আজকে 2 দিন হলো। এটা লাগাতার যতক্ষণ না ফয়সালা হয়, ডিপি সাহেব, সিএমডি স্যার এটা নজরে আনার চেষ্টা করছি। যদি এবং এই কিছু এক শ্রেণীর অফিসার আছে যারা পয়সার মাধ্যমে লোকাল ছেলেদের বঞ্চিত করে বাইরের কন্ট্রাক্টরদের নিয়ে আসছে। এরকম ইলেকট্রিক কন্ট্রাক্টরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, গাড়ি মালিকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে, যারা লোকাল গাড়ি মালিকরা যাদের কাজ না পায়, সব রকম এরা একটা সিস্টেম হয়েছে। বাইরে অফিসাররা আসছেন এবং এই দেখুন না এই ছবিটা, একদম এটা সিস্টেম হয়ে গেছে যে লোকাল ছেলেদের কাছে পয়সাপাতি নিতে পারবে না, তার জন্য বাইরের কন্ট্রাক্টর নিয়ে আসছে, বাইরের কন্ট্রাক্টর থেকে কাজ পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটিং করে বিভিন্ন মাধ্যমে। এটা আমরা দাবি রাখছি, এটা আগামী দিনে তদন্ত হবে। উপরমহলকে চিঠি করা হচ্ছে যে এক শ্রেণীর অফিসার বিভিন্ন রকম কিছু লেনদেনের মাধ্যমে এক শ্রেণীর কন্ট্রাক্টরকে কাজ দিচ্ছে। আপনার নাম? দুলাল চক্রবর্তী, প্রাক্তন কাউন্সিলর, তৃণমূল কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি, কুলটি ব্লক। আমাদের আজকে দ্বিতীয় দিন, কালকেও আমরা ছিলাম, আজকেও আছি। আমরা আমরণ বর্ণনা ততক্ষণ বসে থাকবো যতক্ষণ না এই যে বড় কাজ করে দিয়েছে সিভিল ডিপার্টমেন্ট, বড় কাজ করে দিয়েছে, কোটি টাকার কাজ। সেই কোটি টাকার কাজগুলো আগে যেমনভাবে হতো ছোটোভাবে, সেইভাবে 50 লাখের নিচে রেখে যাতে আমরা পার্টিসিপেট করতে পারি, অন্তত তাতে সুযোগ পাই টেন্ডার ভরার জন্য। আমরা কাজ দিতে বলছি না, কিন্তু টেন্ডার ভরার সুযোগটা পাই, তার জন্যই আমাদের আন্দোলন। এবং এইভাবে কাজ দীর্ঘদিন চলেছে, তাতে ইসিএলেরও সুবিধা। আমরা কিছু বিলো রেটে কাজ করি, যেটা ইসিএলের প্রফিট হয়। এখানে কাজগুলো বড় করার ফলে নিজের মনের মতন লোককে পাইয়ে দিচ্ছে এবং সেখান থেকে কাটমানি তুলছে। এই কাটমানির বিরুদ্ধেই আজকে আমাদের লড়াই। আপনার নাম? আমার নাম দেবদুলাল ব্যানার্জি। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसनसोल के आसपास के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम हमेशा आप तक इस तरह से महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे। और अगर आपको इन खबरों के बारे में रहना है बाखबर, तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी आसनसोल टाइम्स पर हम कुछ नया पोस्ट करें, कोई नई जानकारी आप तक पहुंचाएं, तो वो सीधा आप तक पहुंचे, उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा आप www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं और हमारे पोर्टल के जरिए आसनसोल और शिल्पांचल की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।